আপনারা দেখছেন WB24 নিউজ, দিনে রাতে জনতার স্বার্থে। I'm proud to tell you that Yotta recently completed Asia's largest Tier 4 data center building in Mumbai, and we are keen to replicate the park that you saw in the video here in Calcutta. Didi, I assure you, this data center shall be the pride of not just Bengal, but the nation as a whole. Apart from Blackstone today, the leadership teams of Greenbase, Sridhar and Hemant, and the CEO of Yotta, Sunil, are all here with me today as well. Together, both these parks and both these ventures in this park will bring in over 10,000 crores of investment and will ensure the ecosystem is benefited with the creation of thousands of jobs. Didi, we have always received your support and blessings, and I look forward to the same to make this project a success. Thank you so much, and Jai Hind. Thanks, Mr. Hiranandanji and your team. Thank you so much, because your Greenbase company and communities you are going to create in Kolkata after Mumbai, and the same replica, and that will be very welcome measure from you. And our side, we can tell you one thing, that we can assure that whatever we can to extend our cooperation, we will be ready to do it. And I am happy to know that you are proud to say that more than 10,000 crores will be invested in Kolkata. I think it will attract my young people, and the more and more employment will be created and the industry will be created. So both the sides, it will be very, very encouraging for West Bengal. Thank you so much. Thanks a lot. Please take care of your health and your family also. I think now Alapon, this Mrs. Barbara Wickham, OBE, Director, British Council, India, Mr. Nick Lowe, Deputy High Commissioner, UK, Sri Darshan, then others also came, and I am happy that the British Council, we really express our sincere regards and gratitude to Miss Barbara Wickham, OBE, her entire British Council team, and Queen Mary University of London and IIT Kharagpur for conducting the study on economic impact of Durga Puja. We are proud of our Durga Puja. It is one of the best festival in the country, and I think that it is one of the best festival in the world also. Coming days it will be proved. In 2018, when our tourism department commissioned this project and signed the MOU with them, I was present. Today they are submitting their study report. I am very happy to announce that as per their study, total economic growth of the creative industries around Durga Puja is rupees 32,377 crore, means $4.53 billion. This is a huge amount of money for a 7-day festival. $4.53 billion is the size of economic of Maldives. It is 2.58% of our state GDP. And when like British Council and this IIT Kharagpur and Queen Mary University and Mrs. Barbara, really British Council team, I want to welcome all of you, and we are really grateful, and we are proud to say Durga Puja is our national festival, and it will be our international festival also. And we will try to tell UNESCO also, to request UNESCO also, please try to help us also, that to announce that Durga Puja, it is Durga Puja festival, from the creativity, from the money earnings, from helping the people to create the jobs, and from the traditional side, from the heritage side, and especially for the unity to mix up with all the people together. I think it's a unique beauty. And so I will request to you also, madam, because you have worked too hard, that let us create some opportunity for the world heritage also, that Durga Puja must be announced as one of the best festival in the world. Madam, if you kindly show the book, then after that, Miss Barbara Wickham, on behalf of the British Council India, might like to say a few words.
This is the book they have submitted. I am proud to say that British Council, Mrs. Barbara, and Queen University, and also IIT Kharagpur, both they work hard for the Durga Puja festival about the expenditure and the tourist potentiality and all. Thank you so much. We are really overwhelmed. It's a superb work, fabulous and excellent. Thank you so much. Thanks a lot, ma'am. We request Ms. Barbara Wickham, Director, British Council, India, to say a few words. Good afternoon, Honourable Chief Minister, Mamata Banerjee, Chief Secretary and other senior officers of the Government of West Bengal, ladies and gentlemen. Very good afternoon. As you've just said, the creative report that you've just launched for us, Honourable Chief Minister, it looks at 10 creative industries that drive possibly the world's largest public arts festival, Durga Puja. This complex research, and as far as we know, the first of its kind in India done on this scale, combines both quantitative and qualitative analysis of the ecosystem that feeds the festival economy, based on some of the same methodology that maps Edinburgh and Rio festivals. Just as Oxford AstraZeneca vaccine manufactured by the Serum Institute in Pune is a shining example of UK-India partnerships in the sciences, this creative economy report on Durga Puja demonstrates the futures of our respective countries are better together as we try to build back from the devastating impact of COVID on our lives, cultures, education systems and economies. And now, as we head towards the celebration of 75 years of Indian independence in 2022, and British Council's 75 years in India in 2023, this collaborative effort to understand the value of this one festival chalks out a possible roadmap for states across the country, be it Diwali in the north, Pongal in the south, Ganesh Puja in the west, or Bihu in the northwest, to fully appreciate the economic as well as the cultural benefits these glorious festivals bring to our communities. Dhanyavad. Thank you so much. We thank I think Alapur, it is a big boost up Madam. for West Bengal, for our Durga Puja. Everybody is to appreciate how we do the Durga Puja and how many people are involved and how many jobs are being created through this and how many creativity and all this. Even the tourism, we attract the international tourist to state tourist, to local tourist. Right, Madam. We also thank Mr. Nick Lowe, Deputy High Commissioner, United Kingdom, and Dr. Debanjan Chakraborty, Director, East and Northeast British Council Division, for making us proud by coming here. Press releases on behalf of both the Hiranandani Group and this effort of British Council will be distributed in the media corner. Madam, with your permission, we now propose to go to virtual inauguration of 4 IT parks of Webel in Salttech Sector 5, Rajarhat and Kollani. And I think 153 crores will be invested for that, and it is 53 companies already appealed for that park. Madam, with your permission, we now go to virtual inauguration of 3 power projects in Norugram, Purbo Bardhaman, Thakur Nagar, North Chobbish Pargona, and new administrative building of RM office at North Chobbish Pargona. অনেক মানুষ বিদ্যুৎ পাবেন এবং অনেক মানুষের উপকার হবে এতে। Madam, with your permission, we go to virtual inauguration of Nijoloy, PH Department's new office building at Salt Lake Sector 5.
এটাও 65,66,00,000 টাকা খরচ করে এই ভবনটি করা হয়েছে। এটা পিএইচির হেড অফিস এবং অন্যান্য অফিস থাকবে। Madam, we now go to inauguration of statue of Sri Sri Purna Brahma Guruchand Thakur at Helencha Trikon Park, Bagda, North 24 Pargona. Sri Sri Purna Brahma Guruchand Thakurer Murti Udbodhon. আমরা সবাই নমস্কার জানাই, আমরা সকলে আমাদের প্রণাম জানাই। এরপর ম্যাডাম inauguration of statue of Sidhu Murmu and Kanhu Murmu at Netaji Subhash Mode, Baharampur, Murshidabad. জয় জোহার সকলকে, সিধু কানু বিশ্ব অমর রহে। Madam, এরপর inauguration of statue of Adi Shankaracharya and Astral Garden at Howrah. আমাদের সকলের প্রণাম জানাই। সাথে সাথে আমি বলি যে ওঙ্কার ধামও আমাদের কাছে একটা গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি করার জন্য একটা অ্যাপিল করেছিলেন, সেটা আমরা অলরেডি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি ক্যাবিনেটে ইন প্রিন্সিপাল। ওদের কাগজপত্রগুলো ওরা রেডি করুক, আর প্লাস ওখানে একটা আমরা তোরণও করে দিচ্ছি। আর লোকনাথ ঠাকুরের ওখানেও আমরা দুটো প্রজেক্ট নিয়েছি, সেখানেও আমাদের হচ্ছে। এছাড়াও আমরা অনুকূল ঠাকুরের ওখানেও জমি দিয়েছি, ওদের ওখানেও বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ম্যাডাম, এরপর 3টি স্বাস্থ্য প্রজেক্টের উদ্বোধন। Inauguration of 3 health department projects, 1 cancer registration application, যার দ্বারা যাবতীয় ক্যান্সারের রোগীর একত্র অভিমুখে সরকার পেশেন্টদের চালনা করতে পারবে। 2 রেনোভেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ ডক্টর ডিএন দে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ। তৃতীয়টা ম্যাডাম আপনি আজ সকালেই করে এসছেন, ইনগুরেশন অফ মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার হাব অ্যাট চিত্তরঞ্জন সেবা সদন। চোখের আলোর মতোই ক্যান্সার রেজিস্ট্রেশন সেন্টারটা খুব ভালো হবে। নারায়ণ এখানে আছে, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অফ হেলথ। প্লিজ জাস্ট ব্রিফ 2 lines ফর প্রেস এন্ড অল। Yes, ma'am. ক্যান্সার পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের এটা একটা ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম ম্যাডাম আমরা ডেভেলপ করেছি, যার মাধ্যমে ক্যান্সার পেশেন্টের ট্র্যাকিং, ট্রিটমেন্ট এন্ড ফলো আপ করা হবে। কেন ক্যান্সার পেশেন্টের রেগুলার ফলো আপ ও বিভিন্ন জায়গাতে পরিষেবা এক্সটেন্ড করা খুবই কম্বারসাম থাকে, তো এই সিস্টেম মাধ্যমে আমাদের সব হসপিটালগুলো একসাথে কানেক্ট হয়ে যাবে, সেভাবে ওদের ট্রিটমেন্টটা খুব সহজভাবে করা যাবে। আর আমাদের ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে যে পুরো পর্যায়টা যেটা কমপ্লিট করা হয় সেটা ইনশোর করা যাবে। মানে অনেকে জানে না কোথায় যেতে হবে, কিভাবে চিকিৎসা হবে। এটা একটা মোটামুটি একটা সেন্টারের মধ্যে দিয়ে লোককে হেল্প করার একটা ব্যাপার থাকবে। আর এটার জন্য আমার মনে হয় একটা অ্যাপও তৈরি করে দেবে, যাতে ইফ এনিবডি ওয়ান্টস টু কমপ্লেন or anybody wants to take any information about this cancer center or the registration, সুতরাং they should know it through this website or something. Some method should be there, some mechanism. Yes madam, এটা আমাদের পুরো রেজিস্ট্রি সিস্টেম মধ্যে এটা করা হবে। খুব ভালো হবে। ম্যাডাম, এরপর আমরা যাচ্ছি কুচবিহারের মাথা ভাঙায় পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটি আর খলিশমারির সেকেন্ড ক্যাম্পাসের
ফাউন্ডেশন স্টোন লেইং। ম্যাডামের উদ্বোধনের পর আমরা সাইটে আছেন দুই মন্ত্রী শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শ্রী বিনয় কৃষ্ণ বর্মন, আছেন সভাধিপতি, বিধায়ক, ডিনরাও, তাদের কাছে যাব। এটা রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার নামে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসটি হচ্ছে এবং প্রথম ক্যাম্পাসটি তো হয়ে গেছে এবং সেটা আমরা অলরেডি পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পঞ্চানন নগর দিয়েছি। আর এটা হচ্ছে রায় পঞ্চানন বাবু সাহেবের নামে, এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস। আজকে শুভ দিন, বিশেষ করে কুচবিহারের মানুষের পক্ষে। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, রাজবংশী কমিউনিটি মানুষের কাছে এবং আমাদের সকলের কাছে এটা একটা বড় পাওনা। আমরা সকলে পঞ্চানন বর্মাকে আমাদের শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাচ্ছি। ম্যাডাম, একই সঙ্গে কুচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন ক্যাম্পাসে আপনি আজকে উদ্বোধন করছেন ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার একটি ফুল লেন্থ মূর্তির, পূর্ণাবয়ব মূর্তির উদ্বোধন। আমি ভিসিকেও কনগ্রাচুলেট করব, ভিসি এবং অন্যান্য প্রফেসর থেকে শুরু করে সকলকে, স্টুডেন্টদের, টিচারদের, সকলকে। মূর্তিটা একটু দেখাও তো, পূর্ণবয়ব মূর্তিটা একটু দেখানো। এটা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের বাইরে, সুন্দর হয়েছে। এডুকেশনের জন্য রায় সাহেব অনেক করেছেন। ওখানে ম্যাডাম ভাইস চ্যান্সেলরও আছেন। হ্যাঁ, ভাইস চ্যান্সেলর আছেন, অন্যান্য প্রফেসররাও আছেন, স্টুডেন্টরাও আছেন, আমার মিনিস্টাররাও আছেন, অন্যান্য টিচাররাও আছেন। আপনাদের সকলকে আজকের এই শুভ দিনে অনেক অনেক প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা। এটা খুব ভালো কাজ করেছেন আপনারা, খুব ভালো কাজ করেছেন। ম্যাডাম, এরপর আপনার অনুমতি নিয়ে আমরা যাচ্ছি রিডেডিকেশন টু দি ইউথ অফ বেঙ্গল, 1 নেতাজি সুভাষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, 2 সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার এবং 3 ইনগুরেশন অফ ঋষি বঙ্কিম গ্যালারি। বাজেট অধিবেশনে আপনার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই 3টি কর্মসূচির জন্য আছে একটি ভিডিও ক্লিপ। পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বা এটিআই কে কেন্দ্র করে আজ এক নতুন দিগন্তের সূচনা হচ্ছে। সূচনা করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার প্রশাসনই ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আঁতুড়ঘর। প্রথম ভারতীয় আইসিএস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে রমেশচন্দ্র দত্ত বা গুরুসদয় দত্ত পর্যন্ত অনেকেই ছিলেন তৎকালীন জাতীয় রাষ্ট্রকর্মের স্তম্ভ। আবার যারা আইসিএস ছেড়েছিলেন বা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, সুভাষচন্দ্র বসুরা দেশপ্রেমের আরেক সংজ্ঞা তৈরি করে দিলেন। পাশাপাশি মহাপ্রাণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে ছিলেন দেশব্রতী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ। এই স্বদেশ প্রেমের ঐতিহ্য আবার আমাদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে স্মরণ করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ 3টি কাজের সূচনা করছেন। 1, রাজ্যের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের নাম হলো সেই আইসিএস ত্যাগ করা দেশপ্রেমিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে। 2, বাংলার গৌরবময় প্রশাসনিক ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে চালু হলো ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত গ্যালারি, থাকবে ওই এটিআই।
দিন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের আইএএস আইপিএস পরীক্ষায় পড়ার জন্য স্টাইপেন্ড ও বিনামূল্যে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে তাদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তৈরি হলো সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দিয়ে এক নূতন স্টাডি সেন্টার। এটিআইতে তিনটেই আমাদের নতুন দিগন্তের উন্মোচন করলো, ম্যাডাম সিভিল সার্ভিসে বিশেষ করে। আগামী দিন অনেকে বেরোবেন এই সমস্ত দেখে। আচ্ছা, সবুজ সাথীর ছেলে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে আমার। হ্যাঁ ম্যাডাম, এরপর সবুজ সাথী প্রোগ্রাম, যে প্রোগ্রামের মাধ্যমে ক্লাস 9 স্টুডেন্টদের 2020 আমরা 10 লক্ষাধিক সাইকেল পৌঁছে দিয়েছি। আপনি চেয়েছিলেন অবিলম্বে উপসংহার পর্বে সবাই যেন সেটা পেয়ে যায়। ম্যাডাম, আজ আপনার হাত দিয়ে 5 জন ক্লাস 9 স্টুডেন্ট 2020-তে যারা পৌঁছেছে তারা সাইকেল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলায় জেলায় ডিএমদের হাত দিয়েও 5 জন করে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আজকের দিনে এই রাজ্যে আরো 1 লক্ষ 2020 একাডেমিক সেশনের ক্লাস 9 স্টুডেন্ট সবুজ সাথীর উপসংহার পর্ব উদযাপন উপলক্ষে আপনার হাত দিয়ে পাবে বাইসাইকেল। সৌরভ দলুই, প্রীতম ওরাও, জয়জিৎ মন্ডল, সৃষ্টি দাস এবং জাহ্নবী সাধু খান। পাশাপাশি ম্যাডাম 2021-এ যারা ক্লাস 9-এ উঠলো বা উঠছে তাদের 5 জন আপনার কাছে পাবে আশ্বাসপত্র যে তারাও বাইসাইকেল পেয়ে যাবে অতি দ্রুত। এই সঙ্গেই জেলায় জেলায় ডিএমদের বলবো, পর্দায় যারা আছেন আপনারাও 5 জন করে ক্লাস 9-এর স্টুডেন্টকে দিয়ে দিন সেই আশ্বাসপত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। ম্যাডাম, রাজ্যের 10 লক্ষাধিক ক্লাস 9-এ উঠলো যারা 2021-এ, তারা এত দ্বারা সবুজ সাথীর অঙ্গীকার পত্র আপনার কাছ থেকে আজই পেল। আমরা ম্যাডাম এবারে প্রথমে আমি বলি, অনেক সময় আমরা কি করি, আমরা হয়তো আমার হাতে নেই, সেই জন্য আমি তাকে অ্যাসিওরেন্স করে দিচ্ছি যাতে একটা ক্লাস থেকে আর একটা ক্লাসে উঠে গেল অথচ সেটা পেলো না ক্লাস 9-এ। সেই জন্যই অঙ্গীকার পত্রটা দেওয়ার কারণ। এখন কথা হচ্ছে মিস্টার থার্ডে, ইউ মাস্ট টেক কেয়ার সো দ্যাট দে শুড গেট ইট in a proper time. Yes, ma'am. I will not waste the time. Yes, and ma'am. Monish is also here. Yes. So both you take care. যাতে সবুজ সাথী সাইকেলটা আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা ক্লাস 9 থেকে কোভিডে টেনে উঠে গেছে হয়তো, কিন্তু তারা পায়নি। সুতরাং 1 কোটি সাইকেল আমরা আগে দিয়েছি, 10 লক্ষ তারপরে তৈরি ছিল এবং 10 লক্ষ নতুন করে এবছরের জন্য। সুতরাং এটা যেন টাইমলি পেয়ে যায়, শুধু অ্যাসিওরেন্স লেটার না, উইথ সাইকেল। অ্যাসিওরেন্স লেটার আমরা এই কারণে দিচ্ছি যাতে তাদের বছরটা নষ্ট না হয়, এটা মাথায় রাখতে হবে। For British Council, may I tell you, ma'am, we are giving more than 1 crore, the billions, cycle. More than 10 million. More than 10 million the cycles. It is eco-friendly, and for the students especially, they are very happy to receive it without any rupees. So it is free of cost. So 10 billion already we have given, and also next the others are waiting. So every 9 class, every students we give it, and also in class 12 we give smartphone or tab because to study online education and all this. Madam, we now arrive for the glorious moment of launch of Ma program, which is a program announced by you for providing extremely subsidized, cost-efficient midday meal to the destitutes and poor across the state. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে এখন হবে মা প্রোগ্রামের উদ্বোধন। সে বইটা কোথায়?
সাধারণ মানুষের জন্য আমরা উই গিভ ফ্রি রেশন টু অল, নো নিড টু গিভ এনি মানি ফর দ্য ফ্রি রেশন ফ্রম ফেয়ার প্রাইস অফ। এবং তাছাড়াও অনেক গরিব মানুষ আছে যারা হয়তো একটু রান্না ভাত টাত খেতে চায়, কিন্তু অনেক সময় বাইরে কাজকর্ম করেন, সুযোগটা হয় না। তাই আমরা মায়ের নামে এই কিচেনগুলো চালু করছি এবং স্পেশালি পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে এটা চালু করা হচ্ছে বিভিন্ন মহানগরে। সারা পশ্চিমবাংলায় এটা আস্তে আস্তে হবে। আমরা পরীক্ষামূলকভাবে জাস্ট স্টার্ট করছি, এটা আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে গেলে এরপর একই কায়দায় বিভিন্ন জায়গায় হবে। এবং আমার সেলফ হেল্প গ্রুপের মেয়েদেরই, আমি সেলফ হেল্প গ্রুপের মেয়েরা এবং ছেলেরাই এটা দায়িত্ব নিয়ে করবে। ফলে সারা বাংলায় আর একটা বিজনেস সেটআপ তৈরি হবে। দুই হচ্ছে মানুষ মাত্র 5 টাকায় এক থালা ভাত, পেট ভরা ভাত, ডাল, তরকারি এবং একটা ডিমের ঝোল পাবেন। সুতরাং সরকারের সাবসিডি দিতে হচ্ছে প্রায় 15 টাকা, কিন্তু জনগণ পাবেন এটা 5 টাকায়। এবং 5 টাকায় ডাল, ভাত, সবজি, ডিমের ঝোল, এটা ইউনিক আইডিয়া। এবং এটা সবচেয়ে বড় নাম হচ্ছে মা। মা আমাদের ঘরের সবাই মা। মাকে কেউ মা বলে, কেউ আম্মা বলে, কেউ মাদার বলে, এটুকু তফাৎ। বাট মা ইজ মা, মা ইজ মাদার। সুতরাং মায়ের নামে এই কিচেনটা আমরা চালু করছি। 1টা থেকে 3টে পর্যন্ত চলবে এবং আস্তে 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 আপনারা সবাই দেখতে পাবেন। প্রথম দিকে হয়তো খাবারও ফুরিয়ে যাবে বা একটু দেখে নিতে হবে কি ডিম্যান্ড আছে, তার উপরে নির্ভর করে করতে হবে। এবং এটা আমরা বাজেটে বলেছিলাম, মাত্র 8-10 দিন হলো, তার মধ্যেই এটা আমরা চালু করেছি। থ্যাঙ্কস টু ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট, the urban department and all my officials and self-help groups and all the people from Kolkata Corporation and others also. ম্যাডাম, এই মুহূর্তে আপনার সামনে পর্দায় আছে 27টি জেলা সদর শহর, কেএমসির 6টি পয়েন্ট, চেতলা পার্ক ওয়ার্ড 82, তালতলা বাজার ওয়ার্ড 53, 158 বিধানসরণী ওয়ার্ড 17, গিরিশ পার্ক, রাসবেরিনি ওয়ার্ড 51। যদি আপনি চান ম্যাডাম, হাওড়া কর্পোরেশন, বালুরঘাট, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, এই মুহূর্তে সেখানে খাবারগুলো দেওয়া হচ্ছিল, আপনি দেখলেন। একটু দেখাও না, দেখে যাই। আচ্ছা, খাবারগুলো দেখা হচ্ছে। কৃষ্ণনগর আসুন। হ্যাঁ, কৃষ্ণনগর দেখি। আমি কিন্তু একদিন খেতে যাবো। খুব ভালো, এটা আমরা যত বাড়াতে পারবো আলাপন তত ভালো। নিশ্চয়ই ম্যাডাম। এটা ডেডিকেটেড টু মাই বাংলার মা বোনেদের, মা ভাই বোনেদের। ডিএম কৃষ্ণনগর ম্যাডামকে অ্যাড্রেস করে বলুন। ম্যাডাম আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন ম্যাডাম, আমরা এখানে আমি দেখছি তো, কল্লোলকে দেখতে পাচ্ছি, আমি উজ্জ্বলকে দেখতে পাচ্ছি, আমি ওখানে রিক্তাকে দেখতে পাচ্ছি, আমি ওখানে আমার চেয়ারম্যানকে দেখতে পাচ্ছি মিউনিসিপ্যালিটির, আমি ওখানে অনেককেই দেখতে পাচ্ছি ডিএম এর সাথে। দেখো তোমরা সব খেয়ে নিও না, লোককে দিও। সুব্রতদা কালকে গিয়ে খাবে কোনো একটা জায়গায়। ডাল, সবজি, তরকারি, ডাল, তরকারি আর ডিমের ঝোল। থ্যাংক ইউ। তারপর আর কি জেলা? বালুরঘাট দেখাও। বালুরঘাট আসুন। নমস্কার ম্যাডাম। নমস্কার। সবাইকে দিচ্ছ তো খেতে, না নিজেরাই খেয়ে নিচ্ছ? নিখিল, লোকজন খাচ্ছে তো? ম্যাডাম, এখানে আমাদের মা কিচেনের আপনি করেছেন ম্যাডাম। আচ্ছা, কাপড়গুলো পছন্দ হচ্ছে তো মেয়েদের? আমি করে দিয়েছি। মায়ের সাথে খাপ খাওয়ানো আর ওদের, হ্যাঁ ওই একটা করে দেওয়া হয়েছে, সেটা ভালো হয়েছে, ওদের কাপড় জামাগুলো নষ্ট হবে না। ঠিক আছে, খুব ভালো। এবার আলাপন আর কি জেলা আছে? আলাপন আর কি জেলা আছে? ম্যাডাম আমাদের কাছে আছে মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটি, হাওড়া। আচ্ছা, হাওড়া দেখাও। হাওড়া আসুন। কিরে সুভাষ, খেয়েছিস? সুভাষ খেয়েছিস? বালুরঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। এটা কি হাওড়া? হ্যাঁ, মুক্তা বলিয়ে বলিয়ে না, মুক্তা বলো। আমরা এখানে সমাজ বিচারে আমাদের সেখানে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আর বাকি বেনিফিশিয়ারি এখানে আছেন, সভাধিপতি ম্যাডাম আছেন, কমিশনার এজেন্সি আছেন,
খাবারটা কিন্তু সাধারণ মানুষ খাবে। আমি এটা বলতে চাইছি, বলুন দিদি, আমরা ধন্যবাদ এসেছি, আমরা মানব কর্মসূচির তরফ থেকে মা প্রকল্পে করছি কাজ করছি। আচ্ছা, থালাটা আপনারা কিসের দিচ্ছেন? থালাটা কাগজের দিচ্ছি। থার্মোকলের? হ্যাঁ ঠিক আছে, কাগজেই আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমি চলে যাব হাওড়ার পরে আলাপুর। ম্যাডাম মেদিনীপুর, যদি আমরা মেদিনীপুর, হ্যাঁ মেদিনীপুর আসুন। আমাদের নবান্ন সভাঘরে এই আমাদের যে নবান্ন স্টাফটা আছে বা গভর্নমেন্টের, তাদের জন্য একটা করে কিচেন করে দাও। প্রেস ক্লাব আছে, প্রেসের একটা করে দাও, কম পয়সায় খাবে, ওদের অনেক পয়সায় খেতে হয়। ওই নবান্ন সভাঘরে একটা থাকবে, তার থেকে যে যে পারবে খাবে। কিচেন তো নিচে আছেই, প্লাস এই একটা মাঠ থেকেও একটা করে দেবে। কেউ তাহলে বাড়ি থেকে খেয়ে আসবে না, বাড়ি থেকে একবার খেয়ে এলে আবার এখানে দুবার খেলে তা কিন্তু হবে না। আমি কিন্তু বাড়ির লোকেদের বলে দেবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। মেদিনীপুরে কে আছে দেখি? মেদিনীপুর রেশমি কোথায়? রেশমি না না, এটা তো আলিপুরদুয়ার, এটা তো আলিপুরদুয়ার। সৌরভকে দেখতে পাচ্ছি, এটা আলিপুরদুয়ার জেলা। দারুণ পরিকল্পনা আমাদের চেয়ারম্যান, সবাই মিলে খুব ভালো, দারুণ হচ্ছে এটা। আরো ভালো হবে। হ্যাঁ, যে আমি চেয়ারপারসন আলিপুরদুয়ার মিহির দত্ত। হ্যাঁ দিদি, হ্যাঁ সবাই খাচ্ছে দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, শুনতে ঠিক পাচ্ছি আছে শুনতে ঠিক পাচ্ছি। আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ঠিক আছে ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। হ্যালো, হ্যাঁ দিদি, আমাদের খাবারের মধ্যে আছে ফ্রাইড রাইস, ডাল, সবজি এবং বিকাল শাড়ি করেছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। মিদনাপুর দেখাও। মেদিনীপুর। নমস্কার ম্যাডাম, আমাদের মা প্রোগ্রাম চলছে ম্যাডাম, কিন্তু ওখানে একটু লিংকের প্রবলেম জন্য আমরা এখানে চলে আসলাম ম্যাডাম, কিন্তু ওটা চলছে ওখানে, সবাই ওখানেই আছে ম্যাম। সবাই যেন মানে যারা খেতে যাবে তারা খাবে, আমরা কিন্তু সবাই ওদের খাবারটা খেয়ে নেবো না, ঠিক আছে? ইয়েস ম্যাম। আস্তে আস্তে হয়ে যাবে সব। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম একটু প্রবলেম হয়, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মা কিচেন, উই আর প্রাউড অফ আওয়ার মা। মার নাম যেখানেই থাকবে সেখানেই সবচেয়ে ভালো হবে। সব মায়েদের আমরা প্রণাম জানাই। ম্যাডাম এরপর থেকে আরম্ভ হবে এবং প্রতিদিনই এইভাবেই 5 টাকার বিনিময়ে আমাদের সমস্ত হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার এটা করে দাও। হ্যাঁ মিউট করে দাও। ম্যাডাম এরপর আপনার অনুমতি নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে নিবিড় ভাবে মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে আপনি বলেছিলেন সরকারি কর্মচারীদের পরিষেবা পৌঁছে দিতে, এবং বলেছিলেন 24/7 রিয়েল টাইম বেসিসে ডেটা মনিটর করে যেন ফাইনালি একটা রিপোর্ট কার্ড দেওয়া হয়। ম্যাডাম, দুয়ারে সরকার এবং পাড়ায় সমাধান এই কর্মসূচি দুটির ফাইনাল রিপোর্ট কার্ড আমরা অনুরোধ করছি দয়া করে আপনি উদ্বোধন করে দেন, তারপরে আমরা মিডিয়ার কাছে ওটা পৌঁছে দেব অ্যাজ আওয়ার প্রোগ্রেস রিপোর্ট। পাড়ায় সমাধান এবং দুয়ারে সরকার, এগুলো বই তৈরি হয়েছে, প্লাস ট্যুরিজম যেটা বেঙ্গল নিয়েও বই তৈরি হয়েছে, তাছাড়াও পথশ্রী অভিযান নিয়েও আমাদের বই তৈরি হয়েছে। সুতরাং প্রেসকেও একটা করে কপি দিয়ে দাও, সব আছে। আর আমি একটু বলে দিই, এটা লেখাটা পুরো সৌম্য দিয়ে দেবে প্রেসের কাছে, যে গত 25শে জানুয়ারি 2021 দুয়ারে সরকার কর্মসূচির 4র্থ পর্যায়ের শেষে আমরা একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলাম। প্রেস শুনতে পাচ্ছ? প্রেস শুনতে পাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। 5ম পর্যায়ের কর্মসূচি 2রা ফেব্রুয়ারি থেকে 8ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলেছিল। আজকে আমরা দুয়ারে সরকার কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রতিবেদন জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করছি। গত 1 ডিসেম্বর 2020 থেকে 8ই ফেব্রুয়ারি 2021 পর্যন্ত 5টি পর্যায়ে এই কর্মসূচিতে 32,830টি শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। 2.75 কোটিরও বেশি মানুষ, জনসাধারণের রাজ্যের মোট 25%-এরও বেশি দুয়ারে সরকার কর্মসূচির শিবিরে এসছেন। এই কর্মসূচির সময় বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার জন্য 1.77 কোটির বেশি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল, মানে প্রায় 2.25 কোটি।
মোট আবেদনপত্রের মধ্যে প্রায় 100% অর্থাৎ 1.77 কোটির ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেয়া হয়েছে। 100% আমি প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই আমার ফুল টিমকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে, জনসাধারণ থেকে শুরু করে, প্রেস মিডিয়া থেকে সকলকে। এই ধরনের প্রোগ্রাম আমার মনে হয় না আর কোথাও হয়েছে। ইটস এ ওয়ার্ল্ড বেস্ট ইউনিক প্রোগ্রাম where the people came to our government officers and government officers released their all the grievances, and it is 100% we have already released. আপনারা শুনলে খুশি হবেন যে খাদ্যসাথী 20,13,639টা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী 85 লক্ষ পরিবার মানে 85,13,006 দেওয়া হয়েছে। জাতি শংসাপত্র 22,44,009টা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাশ্রী 31,101 দেওয়া হয়েছে। জয় জোহার 7,921 দেওয়া হয়েছে। তপশিলি বন্ধু 39,886 দেওয়া হয়েছে। কন্যাশ্রী 3,65,254 জনকে দেওয়া হয়েছে। রূপশ্রী 98,876 জনকে দেওয়া হয়েছে। ঐক্যশ্রী 5,48,477 জনকে দেওয়া হয়েছে। 100 দিনের কাজ 12,12,12,930 জনকে দেওয়া হয়েছে। কৃষক বন্ধু 11,25,579 জনকে দেওয়া হয়েছে। মানবিক 46,239 জনকে দেওয়া হয়েছে। বয়স্ক বিধবাদের পেনশন 15 লক্ষ। এই বিষয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন সাধারণ মানুষের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ওয়েবসাইটেও দেওয়া হবে। আর পাড়ায় সমাধান যেটা আমরা শুরু করেছিলাম 2রা জানুয়ারি 2021, তাতে 10,180টি স্থানীয় বিষয়কে, যার মধ্যে 8,415 পরিকাঠামো, 1,247 পরিষেবা ও সরবরাহ, 518টি মানব সম্পদ সম্পর্কিত খুব কম সময়ে আমরা সমাধান করতে পেরেছি। এটা একটা অভূতপূর্ব সমন্বয়। 3,066টি রাস্তা, 1,947টি স্থানে পানীয় জলের ব্যবস্থা, 1,355টি নিকাশি নালা, 1,270টি স্থানে রাস্তার আলো ও বিদ্যুৎ পরিষেবা, 535টি শৌচালয় নির্মাণ ও জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ, 442টি বিদ্যায়তন বিষয়ক, 639টি স্থানের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত, 27টি সেচ এবং 839টি অন্যান্য নানা বিষয়ে রূপায়িত করা হয়েছে। এবং আমি মনে করি এটা একটা বড় কাজ। মাত্র 1 মাসের মধ্যে 2,826টি কাজকে সম্পূর্ণ করা গেছে। আরও 7,009 বিভিন্ন ধরনের কাজ চলছে। 345টি কাজে রিটেন্ডার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এই প্রকল্পে 815.6 কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে এবং কাজগুলি রূপায়ণের মাধ্যমে 2 কোটির বেশি রাজ্যবাসী উপকৃত হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ মানুষের সমর্থনের জন্য সরকার অনেক কৃতজ্ঞ। পশ্চিমবাংলার মামাটি মানুষকে আমরা এর জন্য অনেক ধন্যবাদ, অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার সরকারি অফিসাররা, আমার বেসরকারি লোকেরাও, আমার এনজিও থেকে শুরু করে লোকাল মানুষ থেকে শুরু করে গ্রামসভা, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি সবাই, ডিএম, এসপি থেকে শুরু করে, বিডিও থেকে শুরু করে, এসডিও থেকে শুরু করে, পুলিশ থেকে শুরু করে সকলে মিলে, লাইন ডিপার্টমেন্ট অল থেকে শুরু করে সবাই সাহায্য করেছেন। আমরা আপনাদের সাহায্যে এই দুয়ারে সরকার কাজটা করেছি। এটা একটা ওয়ার্ল্ড বেস্ট প্রোগ্রাম বলে আমি মনে করি। এবং আলাপনকে আমি বলবো, জাস্ট এ ব্রিফ মাস্ট বি গিভেন টু মাই ব্রিটিশ কাউন্সিল যারা এখানে উপস্থিত আছেন, ফর দেয়ার ইংলিশ স্পিকিং পিপল। সৌম্য, এটা দিয়ে দিতে হবে। Madam, we will hand over a copy of the Duare Sarkar and Paray Samadhan programs by which government had reached out to the doorstep of the last citizen to give in an exemplary and unprecedented manner all kinds of sundry services that people typically come out to reach the doorstep of the government to receive. But in this program, government employees in thousands had reached out the doorsteps of the mohallas and neighborhoods to reach out these services. Since Honorable Chief Minister directs us, we will hand over a copy
of these schemes and the result reports to you for general information of you. Thank you very Balaji, much. before that, I, as a chief minister, along with my all the secretariat members, we went to the grassroots level, and more than 500 meetings I have done from myself with my all the cabinet colleagues and the officers to review the district and local, the block level, the situation, and after that it was a follow-up program. তাহলে আলাপন আর কি বাকি আছে আমাদের? ম্যাডাম, আপনার সামগ্রিক বক্তব্য এবং যদি মিডিয়া আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। মিডিয়া এবার যদি কিছু বলার থাকে। দুর্গাপুজোটা আপনারা একটা ভালো ইম্প্যাক্ট পেলেন যে 32,000 কোটি টাকার ওপর, যেটা দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে শুধু সংখ্যাটা আমি বলে দিয়েছিলাম। দিদি, এই যে মা যে প্রকল্পটা নিয়েছেন এতে টোটাল কত টাকা বাজেট রাজ্য সরকারের মা ক্যান্টিনে? বাজেট আপনারা দেখেননি, বাজেটে রেখে দেওয়া হয়েছে এবং তারপরেও যদি প্রয়োজন হয় সিস্টেম অনুযায়ী সেটা করবে। বাজেটের জন্য আপনার চিন্তার কি আছে? না, দেখি কি বলে। বাজেট নিয়ে আপনারা তো ভাবনা কেন? চালটা তো বিনা পয়সায় দিচ্ছি, আর বাজেট নিয়ে তো ভাবছেন কেন? টাকা তো রাখা হয়েছে। আর ডিমটাও আমরা যখন সরকারিভাবে কিনবো, সেটা আমরা তো আমাদের মতো করে কিনবো একসাথে, না? দিদি, মা প্রকল্পে মূলত কারা আবেদন করতে পারবে বা কুপনের জন্য আবেদন করবে? খাবারটা কারা পাবে মূলত? এটা আবেদন নয়, এটা হচ্ছে যেমন সব জায়গাতেই চলে, ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট বা খাবারের দোকান, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ। দিদি, অডিওর খুব প্রবলেম হচ্ছে, অডিওর খুব প্রবলেম হচ্ছে, কিছু শোনা যাচ্ছে না। শান্তনু, কোনো প্রবলেম হচ্ছে? ম্যাডাম, একটা অন্য প্রশ্ন করি। না, অন্য প্রশ্ন আজকে হবে না। আজকে ধরুন এই যে আজকে একজন ডিওয়াইএফআই অ্যাক্টিভিস্ট মারা গেছে এবং তারা যে নবান্ন অভিযানে গিয়েছিল, এটা কি এই সাবজেক্টের সাথে রিলেটেড? দেখুন, মৃত্যু না, ঘটনাটা তো ঘটেছে, ঘটেছে সব পুলিশের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ যে পুলিশ সেদিন তাদের পিটিয়েছে। আপনি সিপিএম এর কথা কেন বলবেন? আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আপনি কোন মিডিয়া পারসন? কোন মিডিয়া পারসন? কোন প্রেস? আমি গণশক্তি পত্রিকায়। সেই জন্যই আপনার এত ইন্টারেস্ট। যে কোনো মৃত্যু দুঃখজনক। আপনাকে সুজন চক্রবর্তী এটা বলেছে যে সকালে আমি ওনাকে ফোন করেছিলাম, এটা গণশক্তিকে জানিয়েছিল যে ফোন করে বলেছি যে এটা দুঃখজনক এবং কিভাবে মারা গেছে সেটা পোস্টমর্টম হবার পরে বোঝা যাবে। আদৌ কারণ তারা পুলিশকে কোনো কমপ্লেন করেনি, আমি যেটা খবর নিয়েছি। 2 হচ্ছে তাদের বাড়ির লোককেও জানানো হয়নি 2 দিন আগে। 3 দিন আগে যে একটা ছেলে ভর্তি হলো, তার বাড়ির লোককে জানানো হবে না? পুলিশকে জানানো হবে না? আর আদৌ কি করে মারা গেছে সেটা পোস্টমর্টম রিপোর্ট পেয়ে আমরা জানতে পারবো। আর 2, এটা পুলিশ দেখছে, পুলিশ দেখবে। আমি কোনো মৃত্যুকে সাপোর্ট করি না, দুঃখজনক। এবং আমি সুজন চক্রবর্তীকে বলেছি যে যেভাবেই মারা যাক, আমি চাই যে ছেলেটার পরিবার যদি মনে করে যে গরিব পরিবার, আমি তাদের একটা চাকরি দেওয়ার জন্য এবং ফাইন্যান্সিয়াল সাহায্য করবার জন্য তৈরি আছি। বাট আমি আপনাদের কাছে বলবো যে রাজনৈতিক কোনো মুখপত্র রাজনৈতিকভাবে এখানে কোয়েশ্চেন করবেন না। আমার জাগো বাংলাকেও আমি কিন্তু এখানে স্থান দিই না। আমাদের খবর যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন।